دیکھیے، انور راشد کے بارے میں بہت باتیں ہوئی، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، جس ماحول میں وہ رہتے تھے اس کی بھی گفتگو ہوئی۔ میری انور راشد سے ملاقات ہوئی 1982 میں، جب وہ او پی پی آئے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے او پی پی شروع کیا تھا، اس کے کچھ دن بعد انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو کے ان کے 3 پروگرام تھے اس پہ کام کروں۔ اور یہ ساری کہانی جو ہے یہ میں نے تفصیلاً لکھی بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور میرے خیال میں یونس کے پاس کچھ کاپیاں بھی شاید بچی ہوگی اردو کی، اگر نہیں ہے تو ہم اور بھی چھپا سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انور راشد اس زمانے میں کیا، انور راشد کی بہت پروگریسو سوچ تھی، وہ این ایس ایف کے بھی ممبر تھے۔ چنانچہ ان کا سوال میرے سے یہ تھا، اور وہ اس پہ کافی پریشان تھے، کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں انقلاب کو روک رہا ہے، یہ ان کو پریشانی تھی۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کاہل ہے، یہ کچھ کرتا نہیں۔ وہ اسی فلسفے کی ڈسکشن میں لگے رہتے تھے۔ اس کے میرے خیال میں 83 میں پروین آئی۔ اب میں یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پروین جو تھی انور راشد کی شاگرد تھی بہت حد تک۔ یہ جو سیاسی پہلو تھے جو پروین کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتے تھے، جو وہ انور راشد نے پروین کو سمجھائے اور بتائے اور ان سے تعارف کرایا۔ تو میں نے ان دونوں کو ڈیولپ ہوتے دیکھا، اور پھر میرا رشتہ رہا ڈاکٹر صاحب کے بعد۔ خیر، ادارے کا بھی ہیڈ ہو گیا میں، مگر بیماریوں کی وجہ سے پھر میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ میں مسلسل بیمار رہتا تھا۔ اور جب یہ ادارے میں کرائسس آیا تو یہ میرے پاس آئے کہ واپس آؤ، میں واپس چلا گیا۔ مگر اصل معنوں میں میرے خیال میں 1915 کے بعد میرا کوئی واسطہ رہا نہیں، بہت دور ہو گیا۔ یہ آ جاتے تھے انور راشد ملنے کے لیے کبھی کبھی، تسلیم صاحب تو خیر باقاعدگی سے آتے تھے، اب ہم بھی آئے تھے تھوڑے دن پہلے، تو میرا رشتہ کافی دور ہو گیا۔ مگر اس کے بارے میں لکھتا رہا ہوں مسلسل۔ اب میں یہاں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے کچھ اصول تھے، بہت فنڈامنٹل اصول تھے، کہ ادارے کو کیسے چلنا ہے، کیسے اب آگے بڑھنا ہے، اور جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے معاشرے کی، اور جو بدلتی صورتحال ہے دنیا کی، اس کو مد نظر رکھ کے بدلنا ہے۔ یہ ایک پوری سوچ کا حصہ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم اس سوچ کو بھول گئے ہیں، یہ سوچ نہیں رہی، سوچ ختم ہو گئی، مگر اس سوچ پہ جو کام شروع ہوا تھا وہ جاری ہے۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہو گیا ہے اب کہ ہم اس سوچ کو ایک اور دفعہ اس کا ذکر کریں، اس کے بارے میں بات چیت کریں، اگر اس میں خامیاں نکالیں، اگر اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو کس طرح بڑھنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہو گیا ہے۔ پروجیکٹ تو چلتے رہتے ہیں، مگر انہیں کسی سوچ کے نتیجے میں ڈھالنا جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو اچھا، ہم سب کسی نہ کسی شکل میں ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں، اور مجھے جو دکھ ہوتا ہے بہت، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہیں ہیں ہی نہیں، وہ غائب ہو گئے۔ اسی واسطے نعمان صاحب سے بات چیت کر کے، یونس سے بات چیت کر کے، یہ اختر حمید خان کا فورم پھر سے شروع کرایا ہے کہ کوئی بات تو ہو۔ ایک اتنا بڑا آدمی، ساری دنیا انہیں مانتی ہے، ساری دنیا میں ان کے بارے میں لیکچر ہوتے ہیں، ان کی سوچ کو آگے بڑھایا جاتا ہے، مگر ہمارے یہاں وہ غائب ہوتے ہیں۔ اسی واسطے ہر سال ان کی وفات کے آس پاس اخبار میں ایک مضمون لکھ دیتا ہوں، مگر یہ کافی نہیں ہے۔
ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، شہر کے مسائل ہیں، اس میں کہیں او پی پی نہیں ہے۔ آپ کے اتنے بڑے پیمانے پہ ایوکشنز ہوئے، کہیں نہیں ہے۔ آپ کی لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو ایک ایسا ادارہ جو عوام کی خواہشات، ان کے مسائل، اس کو ساتھ لے کے چلتا تھا، اس کا کام یہ تھا، تو اسے واپس اس کام پہ آنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جو بات ہے، میرے خیال میں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جو پالیسیز تھیں، جن میں ہم ہر وقت انوالو تھے، اور نہ صرف انوالو تھے بلکہ ہمارے سے مشورہ بھی کیا جاتا تھا ان کے بارے میں، اب ہمارے سے کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ یعنی میرے سے ذاتی طور پہ کر لیتے ہیں، اور ذاتی طور تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، چیز تو ادارے کی ہے، ادارے سے تو مشورہ ہو۔ اس سے پہلے میں ختم کروں بات کو، انور راشد کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی کچھ صفات تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اختر حمید خان کی سوچ کو اپنایا۔ اور بھی تھے جنہوں نے نہیں اپنایا، چھوڑ کے چلے گئے، تو کچھ صفات تھی، ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے پروین میں بھی کچھ صفات تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی شاگرد بنی، اور آپ میں سے بہت ایسے یہاں بیٹھے ہیں جن میں کچھ خواہشات تھی کہ عوام کا بھلا ہو، جس کی وجہ سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا بنیادی فلسفہ یہ تھا، اور میں یہاں یہ کہتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت لوگوں کی لیفٹ لیننگز ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ کہیں نہیں جا رہا، اور اس پہ غریب آدمی کا قبضہ ضروری ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کہیں نہیں جا رہا، غریب آدمی کو اس نظام پہ قبضہ کرنا ہے، اور یہ قبضہ جب ہی کرے گا جب یہ اس کی ڈیولپمنٹ کا حصہ بنے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس کو حصہ کیسے بنایا جائے، اور یہ ہوا آپ کے شہر میں، حصہ بنا۔ ہاؤسنگ پالیسیز میں آیا، کچی آبادی کی پالیسیز میں آیا، سینیٹیشن کی پالیسیز میں آیا، واٹر پالیسیز میں آیا، یہ ساری پالیسیز بنی۔ ابھی دوسری بات ہے ان پہ عمل نہیں ہوا، اس کو چھوڑ دیں، مگر یہ بنی، اور اس ادارے کی وجہ سے بنی، اور یو آر سی کی انوالومنٹ کی وجہ سے بنی۔ اچھا، تو اب میں چند اصول جو ڈاکٹر صاحب نے ڈیولپ کیے تھے، جس پہ ادارے کو چلنا تھا، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کبھی ایک میٹنگ ہوئی اور تفصیلاً بات کرنے کا موقع ملا تو ان چیزوں پہ تفصیلاً بات کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلا اصول، ادارہ جو ہے وہ عوام دوست ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کی زبان میں "It will have a populist bias"، یہ ان کے الفاظ۔ نمبر 2، "It will have an informed public"، یعنی ایک باشعور پبلک ہوگی جو اس کو سپورٹ کرے گی، اور اس باشعور کو، پبلک کو بنانے میں جو محنت ہوئی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی محنت ہوئی اور کس طرح سے محنت ہوئی، یہ خود بخود نہیں ہوا۔ تیسرا اصول کہ حکومت کی جو پالیسی میکرز ہیں ان سے رشتہ تعلق رہے گا، چنانچہ ہر 5 ایئر پلان کا ہم حصہ بنے ہیں،
हाउसिंग पॉलिसी का हिस्सा बने, जो इदारे थे जहाँ हुकूमत के लोग ट्रेन होते थे वहाँ लेक्चर देते थे, सेमिनार करते थे। ये आपका एक और, दो तीन और थे मगर मैं एक आखिरी उसूल बयान करके बस करता हूँ। वो ये था कि जो इंटरनेशनल डिबेट है डेवलपमेंट पे, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनेंगे तो हम नरगिसियत में मर जाएंगे, ये डॉक्टर साहब कहते थे। और दो और चीज़ें थी, एक पब्लिश और पेरिश, डॉक्यूमेंटेशन निकालो वरना ख़त्म हो जाओगे, रहोगे ही नहीं। और तीसरा जो बहुत अहमियत देते थे वो ये था कि जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिक होने चाहिए ताकि सारी दुनिया तुम्हारे अकाउंट्स देख सके। ये तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है बस कर दूँ हैं। तो मैंने आपको ये चंद बातें बता दी, मगर कभी अगर मौका मिला तो इसको तफसीलन बयान कर सकता हूँ। उन 2016 चेयरमैनशिप से मैंने इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद मैं कभी OPP के दफ्तर नहीं गया और ना ही मेरा कोई वास्ता या रिश्ता रहा। मैं मशकूर हूँ अर्बन रिसोर्स सेंटर कराची का कि उन्होंने अनवर राशिद के ऊपर ये खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की है आज। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं काफ़ी अर्से बाद अर्बन रिसोर्स सेंटर आया हूँ, लेकिन मुझे आज यहाँ डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान की रूह महसूस हो रही है। हम इससे पहले ज़्यादातर जो हमारी CDN की मीटिंग्स या अख्तर हमीद ख़ान फोरम होते थे तो OPP ही में ही जाना होता था। अर्बन रिसोर्स सेंटर काफ़ी अर्से बाद आना हुआ। तो आरिफ साहब, ये आपकी बरकत है, ये सारी टीम की बरकत है कि अख्तर हमीद ख़ान साहब एक शख्सियत, एक शख्स नहीं थे, वो एक पूरी फ़िलासफ़ी, एक ट्रेडिशन, एक नज़रिया थे। और मुझे उनसे सिर्फ़ बाकायदा समझ लें कि एक उनसे मैं ऐसी मुलाकात के जिसमें मैं उनसे हाथ भी नहीं मिला सका। वो पंजाब आए थे 98 में अक्टूबर में, और मुझे याद पड़ता है आरिफ साहब भी थे उसमें और तस्लीम सिद्दीकी साहब भी थे। शहबाज शरीफ ने बुलाया था, रेप्लिकेशन ऑफ औरंगी पायलट प्रोजेक्ट इन पंजाब के नाम से। तो मैं डायरेक्टर कच्ची आबादी हूँ पंजाब गवर्नमेंट में। तो उस वक्त मैं अभी यंग ऑफिसर था, अभी मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। तो मेरा डायरेक्टर जनरल भी मुझे ले गया वहाँ पे कि यार शायद हमारे मतलब की कोई बातें होंगी वहाँ पे। तो मैंने पहली दफ़ा एक बड़ी अजीब बात देखी सरकारी ऑफिस में, जहाँ सिर्फ सरकारी फ़ाइलों की या प्रोजेक्ट्स की बातें होती हैं, वहाँ फ़लसफ़े की बातें हो रही। और एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियों की बात कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस लिहाज से कि मेरा अपना एक बैकग्राउंड था। हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो है वो कोई इस सोसाइटी को बदलने के ख्वाब देखते रहे थे और उसके लिए छोटी मोटी कोशिशें भी करते रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये एक ऐसा सरकारी दफ्तर है जिसमें इस तरह की बातें हो रही हैं। एक बात मैं अक्सर शेयर करता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि मुझे पंजाब में जो मेरा काम है, अगर पंजाब वालों को मेरे काम की समझ आ जाए तो ये पाकिस्तान में तब्दीली की बुनियाद बन सकती है। ये डॉक्टर साहब के अल्फाज थे वहाँ उस मीटिंग में। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो सारी मीटिंग जितने भी थे वो डॉक्टर साहब या कुदरत ने एक निज़ाम बनाया था डॉक्टर साहब की बात मेरे तक पहुँचाने के लिए, कि उनकी जो बात थी या उनकी जो सोच थी वो मेरे दिल को लगी। और उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये लोग कौन हैं, किधर हैं, कहाँ होते हैं। क्योंकि मैं 95 में आया था जॉब में, और उस वक्त मैं NGOs को ही डील करता था अपने कच्ची आबादी ऑफिस की तरफ से। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स थे यूनिसेफ के और दूसरे। तो चंद ही मेरा ख्याल है 2 या 3 साल में मैं फेडअप हो गया। मैंने देखा कि सारी दुनिया जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही थी NGO सेक्टर से, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते थे। वो इसी सिलसिले में आते थे कि उनको कैसे फ़ंड मिल सकते हैं, कैसे उनको पैसा मिल सकता है। मुझे उनमें कोई, जिसे कहते हैं ना, सिंसेरिटी, अखलास, सच्चाई, ये चीज़ें नज़र नहीं आई। और आई वॉज अबाउट टू लीव दिस जॉब। मैंने कहा यार कोई और काम करते हैं, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह जो हमारी पोस्ट थी
اس کے علاوہ مطلب چھوڑ دیں یہ سیکٹر ہی مجھے اچھا نہیں لگا. ڈاکٹر صاحب کو جب دیکھا اور تو مجھے اس کے بعد پتہ چلا نذیر احمد بٹو صاحب وہاں پہ موجود تھے, ان سے میری بعد میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار یہ بابا جی کون ہیں اور کیا کہ وہ پہلو بھی سامنے رکھے ہیں جو کہ ہر انسان میں ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک بڑی شخصیت یا ایک وہ اعلیٰ تر اس کو امیج کے لیے جو ہے وہ ان پہ کوئی لوگ بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے ایک انسان ہونے کی نیت سے حیثیت سے جو ہمارے دوست اور استاد پروگرام ہے وہ جو اسپرٹ ہے وہ اس کا تعلق کام کی نوعیت سے بھی نہیں ہے, اداروں کے اسٹرکچر سے بھی نہیں ہے. وہ ایک اسپرٹ ہے, وہ ایک تحریک ہے جو ہر حال میں جاری رہنی چاہیے اور جاری رہے گی, کیونکہ وہ پیغام جن دلوں تک پہنچ چکا ہے وہ اس سے آگے ٹرانسفر ہوگا اور ہو رہا ہے. اور اس تحریک میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہاں بہت سارے پرانے لوگ بیٹھے ہیں کہ بہت لوگ آئے, وہ اپنے کچھ مفادات بھی پورا کرنا چاہتے تھے, وہ ان کے اپنے بھی مقاصد تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ جس نے تھوڑے عرصے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں سے اگر میرا مفاد پورا نہیں ہو رہا وہ سائڈ پہ ہو گیا. لیکن جو لوگ سچے تھے, جو لوگ کام کرنا چاہتے تھے, وہ لگے ہوئے ہیں, لگے رہیں گے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تحریکیں جو ہیں وہ اسی طرح مختلف اوقات میں شروع ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں, کبھی اونچ آتی ہے کبھی نیچ آتی ہے, یہ ہوتا رہے گا. لیکن بہرحال انور راشد کا اس ساری تحریک میں ایک بہت بڑا کردار ہے. مجھے کل ہی میں ان کی باجی سے ملنے گیا تو ایک بات مجھے بڑی اچھی پتہ لگی کہ یہ ڈاکٹر اختر عبید خان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے. یعنی اس زمانے سے ان کا جو ہے وہ ڈاکٹر اختر عبید خان صاحب کے ساتھ تعلق پیدا ہوا, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک استاد کی طرح انہوں نے ان سے سیکھا ساری زندگی. اور ہی واز ویری بریلینٹ پرسن, مطلب ٹاپر تھے ہمیشہ اپنی کلاسوں میں, بغیر پڑھے وہ ٹاپ کر جاتے تھے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے بہت ساری کلاسوں تو بہرحال ایک ایسا بندہ ہے کہ جو اتنا ذہین ہو, اتنا جو ہے وہ بریلینٹ ہو, اس نے جب اس کام میں وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سیکھا اس کو, تو ظاہر ہے کہ اپنے طرف سے انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگا دی. مطلب یہ بات ہم لوگوں کے لیے آج بھی حیران کن ہوتی ہے کہ یار ایک ایسے لوگ پروین رحمان اور انور راشد جیسے کہ جنہوں نے ایک اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی, دنیاوی مفادات یا اپنے بیوی بچوں کی شادیوں کے چکر میں نہیں پڑے, انہوں نے سیدھا سیدھا کام کیا ساری زندگی. اور میں میرا بیٹا بھی ساتھ آیا ہوا تھا, اس کو میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں کہ زندگی میں جو کچھ کیا اور جو پلے تھا وہ واپس جاتے ہوئے وہ واپس یا تو ادارے کو دے دیا اور یا جو ہے وہ کھا پی کے ختم ہو گیا. یعنی باقی کوئی وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. وراثت میں کیا چھوڑا؟ وراثت میں ایک کردار چھوڑا. وراثت میں کیا چھوڑا؟ ایک اپنی زندگی کا تجربہ چھوڑا. غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ ہر بندے میں ہوتی ہیں, اور وہ انور راشد میں بھی تھیں. وہ انسان تھے, انسان ہوتے ہوئے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ضرور ہوتی ہیں, لیکن بہرحال وہ بہت بڑے انسان تھے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور کہنے کو تو بے تحاشا باتیں ہیں, لیکن آج ٹائم بھی تھوڑا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے واپس لاہور. آج صرف اس پروگرام کے لیے میں اور امداد رکھے ہوئے تھے. تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. لیکن آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ مجھے آج واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے, اور میں بہت پر امید ہو کے واپس جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کام ہے جو انور راشد لے کے چلے تھے, جو اختر عبید خان سے شروع ہوا تھا, اور آج ہمارے ہمارے جو اس سارے کام کو کی سرپرستی کر رہے ہیں عارف حسن صاحب, باوجود بیماری کے, باوجود تکلیف کے, یہ ہمارے سر پہ ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر اس کام کو ایسے ہی آگے بڑھاتے رہیں گے. بہت شکریہ. میرا نام مہناز رحمان ہے, اور انفارچونیٹلی پرسنلی میں انہیں نہیں جانتی تھی, لیکن او پی پی کا کام اور یو آر سی کا کام, اس سے ہم سارے سول سوسائٹی کے لوگ اتنے جڑے ہوئے ہیں اور اتنے متاثر ہیں کہ یہاں یہ لوگ ہمیں اپنی فیملی کی طرح ہی لگتے ہیں. کیونکہ بلکہ میں کہتی ہوں یہ وہ انڈینجرڈ اسپیشی ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں جو صحیح معنوں میں معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے تھے, جو غریبوں کے لیے سوچتے تھے. ان سے جب تھوڑی بہت جو آخر میں میری ملاقاتیں ہوئی وہ پروین رحمان کے قتل کے بعد ہوئی, کیونکہ پروین رحمان ظاہر آپ لوگوں کا جو نقصان تھا وہ تو تھا, لیکن عورت ہونے کی حیثیت سے, وومن ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے, اور وومن ایکشن فورم کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ہم عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف, بہت زیادہ دکھ ہوا تھا پروین رحمان کا. اس کے بعد ہم ذرا میٹنگ سے زیادہ آتے تھے, اور پھر پتہ چلا کہ انور راشد صاحب کے پیچھے بھی وہ ٹیررسٹ اور اس طرح کے لوگ لگ گئے تھے, انہیں انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا. تو اس زمانے میں ہم میٹنگس میں میری ان سے
यानी मैंने उन्हें देखा, इतना बातचीत का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह पता है कि वो हमारे ही कबीले के हमारे ही वो जो चंद लोग जैसे जिन्हें मैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहती हूँ, वो उन्हीं में से थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और बस हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। 3 मुख्तसर बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहली चीज़ ये है कि बहुत से दोस्तों ने बहुत अहम बातें की। अनवर राशिद की शख्सियत, अनवर राशिद का काम और अनवर राशिद की सोच, ये 3 ऐसे ज़ाविये हैं जिस पे मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा मुनज़्ज़म काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी शख्सियात हमारे दरमियान थी और मुख्तसर वक्फ़े के साथ साथ हमसे जुदा हो गई, लेकिन शायद हम सही तौर पे ये हक़ अदा ना कर सके कि उनकी छोड़ी हुई जो मीरास है उसको सही तौर पे बाकी रख सकें और उसको अगली नस्ल तक पहुंचा सकें। मेरी पहली मुलाकात अनवर राशिद से जो OPP का ऑफिस था दौलत स्क्वायर में, वहाँ पर हुई थी, और पहली नज़र में मैं समझा कि ये एक ऐसा आदमी है जिसका इस इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए यहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि हम अपने असातिज़ा के साथ वहाँ गए थे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट के तौर पे, और उन्होंने कहा था कि ये बुज़ुर्ग जो बातें कर रहे हैं, जो शायद उस वक्त इतने बुज़ुर्ग नहीं थे, डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान, इनकी बातें गौर से सुनना और जो कहें मन वैसा ही लिख लेना। तो अनवर राशिद का जो, जैसे इमदाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक अपना स्टाइल था, तो वो आ रहे थे जा रहे थे। हम इस बात पे भी हैरान थे कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रहे इस पूरी कैफियत के अंदर मुखिल होने के बावजूद। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनसे ताल्लुक़ बढ़ता गया तो और बहुत सी चीज़ें और बहुत से और रास्ते पैदा होते गए, उनसे बहुत कुछ सीखने के और उनके साथ काम करने के। चंद बातें जो बहुत गैर मामूली हैं अनवर राशिद के हवाले से, वो ये हैं कि गरीबों का जो काम था और जो काम अवाम का काम था, उसको सही मायनों में मायने पहनाने में और उसको इंटरप्रेट करने में जो काविश अनवर राशिद की थी, बहुत कम लोगों की। उन्होंने बहुत कम लिखा, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। अगर अनवर राशिद ज़्यादा लिखते और ज़्यादा अपनी इल्मी मीरास छोड़ जाते तो आने वालों के लिए और शायद करामत होती। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने तहरीरें या जो कुछ अपने अफकार छोड़े हैं, उसमें इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज़ और इनफॉर्मल इकॉनमी के बारे में जो उनके इंटरप्रिटेशंस थे, जो उनके ख़यालात थे और जो उनके अपने तज्ज़िये थे, वो गैर मामूली थे। और मेरे ख़्याल से हमारी जो दर्सगाहें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारामद हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि अनवर राशिद का जो तरीक़ाकार था लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का और उनके बारे में एक राय कायम करने का, वो मेरा ख़्याल है अपनी नौइयत की वाहिद एक्टिविटी थी। इब्तदाई ज़माने में जब OPP अपना लेन सीवर्स का काम शुरू कर रही थी, 1983-84 की बात है, तो घर घर जाके लोगों से जब राब्ते होते थे तो अनवर राशिद फ़ौरन ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि जिस शख्स से उनकी मुलाकात हुई है और जो गुफ्तगू हुई है, इस पे काम के हवाले से भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी और ये आखिर तक उनकी दीगर सरगर्मियों के भी साथ रही। अक्सर हम साथ चल रहे होते थे और अनवर राशिद कहते थे, छोड़ो ये इंतहाई नामकूल आदमी है, आगे चलते हैं। और आगे जाके ये पता चलता था कि वो सही कह रहे थे। इसी तरह एक और जो उनकी बहुत बड़ी खूबी थी वो ये थी कि जब लोग झगड़ रहे होते थे और किसी ऑप्शन पे इत्तेफाक़ी राय नहीं हो रहा होता था, तो अनवर राशिद अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से, अपने इंगेजमेंट के गैर मामूली तरीक़ेकार के ज़रिए से एक इत्तेफाक़ी राय या कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते थे, जिसकी वजह से ये काम आगे बढ़ जाता था। ये मुख्तलिफ़ कैंपेन्स में जब हमारा उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, ख़ास तौर पे जब लियारी एक्सप्रेस वे का मामला था, तो अनवर राशिद और बसीर नवीद, ये 2 ऐसे अफराद थे जिनकी हमने खुसूसियत बहुत ज़्यादा देखी और उससे इन तहरीकों को बहुत फ़ायदा हुआ। आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि अनवर राशिद जो थे, उनकी एक और जो छोड़ी हुई मीरास थी वो ये थी कि वो हर साल अख्तर हमीद ख़ान के काम को और उनके नाम को याद करते थे उस फोरम के ज़रिए से जो बाकायदगी के साथ होता था। तो अब हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम इन सारे लोगों और इनके छोड़े हुए काम और इनकी मीरास को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे इल्मी प्लेटफॉर्म का एहतमाम करें जिससे आने वाली नस्ल उनकी अफकार से और उनके काम से मुस्तफ़ीद हो सके और इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया और मेरी फिर माज़रत, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम महनाज रहमान है और अनफॉर्चुनेटली पर्सनली मैं उन्हें नहीं
जानती थी, लेकिन ओपीपी का काम और यूआरसी का काम, इससे हम सारे सिविल सोसाइटी के लोग इतने जुड़े हुए हैं और इतने मुतासिर हैं कि यहाँ ये लोग हमें अपनी फैमिली की तरह ही लगते हैं, क्योंकि बल्कि मैं कहती हूँ ये वो एंडेंजर्ड स्पीशी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं जो सही मानों में माशरे में तब्दीली लाना चाहते थे, जो गरीबों के लिए सोचते थे। उनसे जब थोड़ी बहुत जो आखिर में मेरी मुलाकातें हुई वो परवीन रहमान के कत्ल के बाद हुई, क्योंकि परवीन रहमान ज़ाहिर है आप लोगों का जो नुकसान था वो तो था, लेकिन औरत होने की हैसियत से, वुमेन एक्टिविस्ट की हैसियत से और वुमेन एक्शन फोरम के मेंबर होने की हैसियत से हम औरतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था परवीन रहमान का। उसके बाद हम ज़रा मीटिंग से ज़्यादा आते थे और फिर पता चला कि अनवर राशिद साहब के पीछे भी वो टेररिस्ट और इस तरह के लोग लग गए थे, उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो उस ज़माने में हम मीटिंग्स में मेरी उनसे यानी मैंने उन्हें देखा, इतना बातचीत का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह पता है कि वो हमारे ही कबीले के थे, हमारे वो जो चंद लोग जैसे जिन्हें मैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहती हूँ वो उन्हीं में से थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और बस हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। अनवर राशिद पे जो है अनवर राशिद के बारे में बहुत सारी बातें हुई, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, मगर एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे इदारे बनाए हैं और इदारों को बनाते गए, उनको प्रमोट करते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे और एक तरह से उनका यही काम था जो यहाँ अख्तर हमीद का काम था, उनको पूरे पाकिस्तान में फैलाया और वो आगे बढ़ाया। मगर एक इदारा जो उन्होंने जिसके वो फाउंडर मेंबर थे, आरिफ हसन और परवीन रहमान और दूसरे दोस्तों के साथ उन्होंने बनाया, वो ये अर्बन रिसोर्स सेंटर है। अर्बन रिसोर्स सेंटर को बनाने में, उसको प्रमोट करने में अनवर राशिद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। न सिर्फ उन्होंने बनाया, प्रमोट किया, बल्कि इस इदारे से जितने भी कैंपेन चले, जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे, उनमें उनकी मुशावरत शामिल है। हम यहाँ पे शाम को रात की देर तक उन कैंपेन्स की प्लानिंग करते थे कि किस तरह लोगों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्या क्या करेंगे। ये जो है काम 1990 से जो है 1913 तक, जो जब तक परवीन ज़िंदा थी ये चलता, 2013 तक जब तक परवीन ज़िंदा थी वो चलता रहा। कई प्रोजेक्ट आए जिसमें कैंपेन चलाया गया। कराची मास ट्रांजिट है, ग्रेटर सीवरेज प्लान है, नॉर्दर्न बाईपास है, लियारी एक्सप्रेस वे है। इन प्रोजेक्ट्स में न सिर्फ डिबेट और डिस्कशन क्रिएट किया गया, बल्कि उनमें बहुत सारी तब्दीलियां भी की गई। कई प्रोजेक्ट्स को तो रोका भी गया इन कैंपेन्स के नतीजे में, और कई प्रोजेक्ट्स को जो है उनमें तब्दीलियां कराई गई। इसमें सबसे अहम बात जो है, इन तमाम जो कैंपेन थी उसमें अनवर राशिद, परवीन रहमान और आरिफ साहब, नौमान साहब, इन सब का कंट्रीब्यूशन शामिल था। और इसमें सबसे अहम बात ये था कि हमेशा सारे लोग जो कम्युनिटी के लोग थे, शहरी थे, वो सब हमारे साथ थे और उनकी वजह से ये हुआ। क्योंकि अर्बन रिसोर्स सेंटर जो बनाया गया था उसकी बुनियादी मकसद भी यही है कि जो डेवलपमेंट है उसमें लोगों की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। तो ये एक पहलू था जो जिस पे बात नहीं हुई थी और उस पर मैं बात करना चाह रहा था। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो आप आए, और अनवर राशिद के जो अफ़कार हैं, जो काम है, उसके बारे में हम ज़रूर कुछ पब्लिकेशन वगैरह निकालेंगे ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके।